يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم خطوطها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. إن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقلبه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر ضر من غير علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله بالشمس ضافة. كدفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما ختتني. الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي.
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال معكتهم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم نفسنا تكنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمم ولن يديك رسول الله جاهك لي إذ الكريم تجلى باسم منتكم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد شيخنا ورب أرواحنا حجير الدين بن وغير وإلى روح معلم فبالكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي وشيخهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة يا لمهل كل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Latifatun qalat Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah alladhi la yahillu man'uhu qala al-ma'u wal-milhu wan-naru qala ya Rasulullah hadha al-ma'u qad arafnahu wa ma balu al-milhi wan-nari faqala laha man a'ta al-milha فكأنما تصدق في جميع ما طيبه الملح ومن أعطى النار فكأنما تصدق في جميع ما أنجدته تلك النار ومن سقى مسلما شربة ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه وقال 4 بركات أنزلها الله من السماء إلى الأرض الماء والملح والنار والحديد. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Latifatu, ini sebuah cerita yang sangat indah. Qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, ya Rasulullah, malladhi la yahillu man'uhu. Wahai Rasulullah, sesuatu apa yang enggak boleh kalau orang kasih kita tolak? Beliau nanya Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW, sesuatu apa yang kita enggak boleh tolak kalau seandainya ada orang yang ngasih kepada kita? Qala, maka Nabi menjawab, al-ma'u, yang pertama air. Kalau ada orang kasih air ke ente, nggak boleh ditolak tuh. Yang kedua, wal milhu, garam. Kalau ada orang yang kasih garam kepada kita juga nggak boleh ditolak. Wan naru, yang ketiga adalah api. Kalau ada orang ngasih api kepada kita juga nggak boleh ditolak tuh. Ngasih api zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin kita ya apa? Korek, ya, korek keretan yang gas atau keretan yang pakai kayu. Itu nggak boleh tolak tuh. Oh, orang kasih itu. Karena orang dulu kalau makan itu pasti ada garamnya tuh. Kalau orang dulu kalau makan pasti ada garamnya tuh. Itu obat dan segala macam penyakit tuh. Sebelum makan cocol garam sedikit, setelah makan juga kayak cocol makan sedikit garamnya tuh. Itu obat. Kita alikohol tidak.
Kan yang bikin penyakit kan garam berlebihan. Yang bikin penyakit garam apa? Berlebihan. Kalau makan mesti asin, mesti ayamnya mesti asin, kayak makanan yang sekarang junk food itu kan asin semua itu. Kalau ada rasanya itu kadar garamnya itu berlebihan itu. Kita makan ayamnya aja itu asinnya luar biasa. Itu yang jadi apa? Penyakit. Yang jadi obat sebelum kita makan kita lihat apa? Garam. Makanya orang dulu pasti ada garamnya tuh, siapin tuh. Setelah makan juga cocolin garam. Itu sunnah tuh. Dan dia merupakan syifa alikul lidah. Ada orang sakit darah tinggi, kemudian dia bilang saya obatnya apa? Pertama makan pantang. Yang kedua sebelum makan cocolin apa? Kan darah tinggi. Ini dikit bukannya dia bukan garamnya dia di nasi bukan ini penyakit tuh. Sebelum makan tangan kita ini yang tunjuk yang sebelah kanan nih cocolin di garam gitu ya. Tuh baru apa? Baru makan. Kelar makan selesai, cocolin lagi di garam. Itu menjadi syifa alikul lidah. Siapa mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa bulan kemudian dia sering istiqamah dengan kerjaan seperti itu. Masuk bulan ke-6 dikontrol darah tingginya Allah kasih apa? Malah rendah. Tapi kita normal, dari normal tuh. Sebab tadi dia sebelum makan dia makan garam sedikit, setelah makan juga makan garam sedikit. Jadi yang bikin obat yang bikin jadi penyakit kalau seandainya kan berlebihan. Jadi ada 3 hal yang kalau ada orang kasih ke kita nggak boleh ditolak. Pertama air, yang kedua garam, yang ketiga api. Itu tolak tuh ya. Sampai ada ulama kalau ada orang yang kasih kepada kita jangan sekali-kali tolak, nggak boleh tolak apaan aja. Kenapa demikian? Hakikatnya Allah yang ngasih kacamata ya yang ngasih, nggak boleh tuh. Orang ngasih apa aja tolak. Kata ulama, nanti khawatir satu hari Allah nggak ngasih lagi dia. Itu pemberian Allah nggak bakal kasih lagi dia itu. Makanya kalau tolak, orang kasih apaan terima aja. Selama emang di agama diperbolehkan kita ambil aja. Jangan kasih bidang orang jangan. Yang bicaranya apa? Bicaranya yang agama apa? Agama memperbolehkan itu. Jadi tadi 3 hal yang kalau ada orang ngasih kepada kita nggak boleh kita tolak. Pertama air, yang kedua garam, yang ketiga api itu. Qalat, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau nanya lagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadal ma'u qad arafnahu. Kalau air kan sudah mengetahui manfaatnya. Kalau air putih orang kasih kami sudah mengetahui manfaatnya. Fama bayu fihi wan nari. Maka sekarang bagaimana kalau seandainya adalah garam dan api? Kalau air manfaatnya ketahuan. Ini kalau garam dengan api apa manfaatnya? Faqala laha, maka beliau menjawab untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man a'tal milha faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma tayyabahu al-milhu. Orang yang memberikan garam kepada orang lain maka seperti dia bersedekah dengan semua makanan minuman yang dibikin enak oleh garam tadi. Luar biasa tuh. Yang gara-gara ngasih orang apa? Garam. Makanya beli garam tetangga kasih gitu. Ikan murah garam. Kalau kan karena satu tong paling berapa garam tuh kasih tetangga tuh. Bagi-bagi satu RW nggak apa itu lagi-lagi. Gede pahalanya tuh kan garam murah, nggak mahal. Tapi pahalanya luar biasa. Seperti kita sedekah kepada semua orang dengan semua makanan minuman yang diberikan, yang dijadikan enak oleh garam tadi. Kayaknya orang dulu apaan dikasih tetangganya. Orang dulu tuh ada lagi kasih tetangganya. Dia punya pohon berbuah, ada buahnya kasih orang kan? Kasih orang bagi-bagi semua. Dia masak apaan? Ingat tetangganya. Tuh bagiin tetangga sebelah kanan kiri kasih bawain semua. Orang dulu begitu tuh. Ngamalin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh diamalin nih garam nih, kan garam nggak mahal. Bagi-bagi aja tuh. Kata orangnya apaan nih? Boleh ambil aja udah. Biar ngaret apa tuh, pahala apa tuh? Sedekah kepada orang lain dengan semua yang dibikin enak oleh garam tadi, baik makanan atau minuman.
Wa man a'ta nara, yang kedua, orang yang memberikan kepada orang lain api, faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma andajathu tilkan naru. Seolah-olah dia bersedekah dengan semua yang dibikin matang oleh api tadi. Oh, ngasih orang deh satu geretan tuh ada kan mulai geretan nggak mahal ya, bagi-bagi orang dulu, makanya semua diamalin orang dulu ente. Ada ngeliatin, oh iya, pantas. Kenapa demikian? Orang dulu serakah dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalin boleh nih. Kalau sekarang mau Jumat berkah ya, nanti ngasih apa? Bagi-bagi air. Orang pulang Jumat dikasih air. Juga merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sedekah dengan orang lain dengan garam, maka seolah-olah dia bersedekah dengan semua yang dibikin enak oleh garam tadi. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan api kepada orang lain, maka seolah-olah dia bersedekah dengan semua makanan yang dibikin matang oleh api tadi. Wa man saqa musliman syurbata ma'in. Yang ketiga, orang yang memberikan minum orang lain, muslim atau muslimah, segelas air putih dikasih. Sekarang satu cup ini ya, satu cup air aqua, air fit atau yang lainnya. Haitulah bidulunau. Sekira-kira emang air nggak ada sama sekali, air nggak ada, jelek nggak usah, kita ngasih tuh air tuh. Maka anda ahyahu, seolah-olah kita telah menghidupkan itu orang sepanjang hidup di alam dunia. Allah, luar biasa. Gara-gara cuma ngasih air putih doang, air teh manis doang, kan nggak seberapa hari itu. Luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya begitu indah dari Rasulullah SAW, sampai hal yang kecil saja ada apanya? Ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih orang kopi, kasih orang air teh, kasih orang air putih, itu luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gini-gini nanti pas kita udah berpulang ke rahmatullah, baru tuh nyata semua. Iya benar ya. Semua yang Anda ucapkan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling itu ya, ngasih garam ke orang. Yang kedua, ngasih air ke orang. Yang ketiga, ngasih api ke orang lain. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, arba'u barakatin, ada 4 keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anzalah Allahu minas sama'i ilal ardi, yang Allah turunin dari langit ke permukaan bumi. Ada 4 keberkahan yang Allah turunin dari langit ke permukaan bumi. Apa yang pertama? Al-ma'u, pertama air. Air keberkahan dari Allah tuh. Coba kita nggak ada air, oh kita nggak hidup nggak ada air. Yang kedua, wal milhu, garam. Semua makanan pakai apa? Garam semua. Kita masak sayur lodeh pakai apa? Garam. Sayur asam pakai garam. Sayur sop pakai garam. Sampai kalau nggak ada garamnya atau kurang garamnya, orang bilang apa? Ya ini aja kok antarnya nggak ada apa? Nggak ada rasa-rasanya itu. Jadi orang sampai demikian ya. Ada 4 keberkahan dari Allah yang Allah kasih buat kita semua dari langit ke permukaan bumi. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah garam. Wanaru, yang ketiga api. Yang ketiga api. Yang keempat wal hadidu, besi. Tuh, yang keempat besi. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'asy